नमस्कार बंधुगण आमे माने समस्ते जीवन रे केबे ना रास्ता रे पड़िथिबा पैसा निश्चय पाई थाउ ताहा अल्प मात्रा रे हो अथवा अधिक मात्रा रे हो। प्रत्येक व्यक्ति जीवन रे केबे ना केबे निश्चय रास्ता रे पड़िथिबा पैसा पाइथिबे। मात्र आपण कोन जानिछंती जे रास्ता रे पड़िथिबा पैसा जदि आमकु मिली जाए तेबे एहा पछरे कोन रहस्य रही थाए। भगवान आमकु केउ संकेत देबा पई चाहुथांती। तेबे एही विषय रे संपूर्ण जानिया पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। किंतु भिडियोटी को देखिबा पूर्वरु श्रद्धा एवं भक्ति हृदय रे कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य देखंतु। जदि आपण माने आम चैनल को सब्सक्राइब करनांती ताहले निहाती सब्सक्राइब करि नियंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक निहाती करंतु। तेबे बंधु माने जेतेबेले कोनसी व्यक्ति रास्ता रे टंका किंबा नोट पड़िथिबार देखंती से माने खुशी होई जाइथांती कारण एहा गोटे साधारण कथा एवं आमे समस्ते एहाकु मां लक्ष्मींकर आशीर्वाद भाबी सेही टंका को निज पाखरे रखी देइथाउ। एवं किछि व्यक्ति एपरि मध्ये थांती जदि सेमाने रास्तारू कोनसी टंका पांती ताकू गरीब किंबा दारिद्र व्यक्ति को दान करि देइथांती। मात्र आपण एहा मने रखंतु जे अचानक भावरे रास्तारू पैसा मिलवा कोनसी गोटिए साधारण कथा होई न थाए आउ ना प्रत्येक व्यक्ति को बारंबार रास्तारू पैसा मिली थाए। बंधु माने आपण माने जानिले आश्चर्य होई जिवे जे रास्तारू एपरि भावरे अचानक भावरे टंका मिलिबा आमर भविष्यत रे किछि घटिबा को जाउथिबा घटना पूर्वरु ही आमकु संकेत देइथाए। बेले बेले जेतेबेले आमे रास्ता रे पड़िथिबा पैसा पाई थाउ सेतेबेले आमे माने सामना रे पड़ी थाउ जे आमे एही टंका को समस्या रे पड़ी थाउ जे आमे एही टंका को नै कोन करिबा उचित। आमे द्वंद्व रे पड़ी जाई थाउ कि एही पैसा को एही भड़िया भाबरे एठी छाड़ी देबा उचित ना निज साथी रे नै जिबा उचित। मात्र आम मानक भितरु अधिकांश व्यक्ति एहाकु मां लक्ष्मींकर आशीर्वाद भाबी निज साथी रे ही नहीं आसी थांती। बंधु माने रास्ता रे पड़िथिबा पैसा समस्तंकर ध्यान को टाणी नहीं थाए मात्र आकार रे छोट होइथिबा हेतु समस्ते एहाकु सबु समय रे देखि पारि न थांती। मात्र जदि रास्ता रे पड़िथिबा पैसा आपन को मिली जाए तेबे एहा आपन को शुभ फल प्राप्तिर संकेत देई थाए। एहा आपन को संकेत देई थाए जे आपनकर आर्थिक स्थितिर सुधारी हेबा पाई जाउअछि। आपनकु आपनकर प्रत्येक कार्य रे सफलता मिलिबा को जाउअछि। बंधु माने कोन आपण माने जानिछंती जे रास्ता रे पैसा मिलिबार गभीर अर्थ रही अछि। एहार अर्थ आध्यात्मिक सह जड़ी हेई रहिछि। टंकार संबंध शक्ति एवं मूल्य सहित रही थाए कारण आपण माने जानिछंती जे जेउ व्यक्ति पाखरे अधिक परिमाण रे धन संपत्ति रही थाए से सेते मात्रा रे प्रभावशाली होइथांती। वास्तुशास्त्र रे टंका को केवल देवी देबा नेबा उपरे ही आधारित करा जाई न थाए एहाकु जणे व्यक्तिंकर उत्तम भाग्य उपरे मध्य आधारित करा जाई थाए। सेथिपई जेउ व्यक्ति मानंकु रास्तारू पैसा मिली थाए सेमानंकर भाग्यवान बोली मना जाई थाए। किंतु रास्तारू टंका मिलिबार आध्यात्मिक अर्थ कोन होई थाए। रास्ता रे पैसा मिलिबार अर्थ आपण कोनसी साधारण व्यक्ति नुहंती। आपणकर मूल्य किछि अलगा प्रकारर अछि एवं आपणकर चारि पाखरे विचरण करुथिबा शक्ति मानक मध्य रे आपणकर मध्य महत्वपूर्ण बोली भाबी थांती। जदि आपणकु रास्तारू कोठारू पैसा मिली जाए तेबे आपणक चतुर्पार्श्व रे विचलन करुथिबा सकारात्मक शक्ति माने एहा ज्ञात करबाकू चाहिथांती जे आपण अत्यंत मूल्यवान अटंती। आपण किछि खास अटंती। जदि आपण कोनसी विशेष कार्य रे बाहर को जाउछंती एवं जीवा बाटरे आपणकू रास्ता रे पैसा मिलुछि तेबे आपण बुझी जानतु जे आपण सेही कार्य रे सफलता निश्चय रूप रे आपणकू मिलिबो। जदि आपण घर को फेरिबा समय रे आपण को रास्ता रे पैसा मिले तेबे आपण बुझी जानतु जे आपण को अति शीघ्र धन प्राप्ति हेबार संकेत मिलिछि। रास्ता रे जदि कोनसी मुद्रा प्राप्त होबे बा आपण मुद्रा पांती एहा मध्य संकेत देइथाय जे
ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କାରଣ ମୁଦ୍ରା ଧାତୁରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାତୁ ମିଳିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜର ସନ୍ଦେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାକୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ମୁଦ୍ରାକୁ ହିଁ ମାଧ୍ୟମ ବନାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ନୋଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ଅଧିକ ତେଜବାନ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଆଖିକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ରାସ୍ତାରୁ ପଇସା ମିଳିବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ନୋଟ୍ ମିଳିବା ବା ମୁଦ୍ରା ମିଳିବା ତାହା ପଇସା ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ପଇସା ମିଳିବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ଦିଗ ଏବଂ ସେହି ସମୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଧନରାଶି ଏହା ଇଙ୍ଗିତ କରିଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା କିମ୍ବା 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ମିଳେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅଛି। ଅର୍ଥ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କିମ୍ବା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ମନେ ମନେ ଭାବିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ବାସ୍ତବ ଦେଇବା ଉଚିତ। ଏହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହିଁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଏବଂ ଧନ ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଅଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆପଣ ନିଜର ମନରୁ ସବୁ ଭୟକୁ ଦୂର କରି ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଆପଣ ସେହି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା କିମ୍ବା ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ପଇସା ମିଳେ, ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଆପଣ ନିଜର ସାଥିରେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଧୋଇ ପ୍ରଥମେ ତାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କଦାପି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ରକମର ଟଙ୍କା ରାସ୍ତାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏହା ସତର୍କ ରହିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଅନ୍ତର ମନକୁ ବୁଝାଇବାର ଅଛି। ଆପଣ ନିଜ ମନର ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ଦେଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାର ଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ନିଜର ଧ୍ୟାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାର ହେବ। ଆପଣ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ପଇସାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସାକୁ ନେଇ ସେହି ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବାକି ପଇସାକୁ ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ପଇସା ମିଳିବା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଇସା ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବାର ଉଚିତ, କାରଣ ଭଗବାନ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ପଇସାରୁ ଆପଣ କିଛି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ପଇସା ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ପଇସା ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଚାନକ ଭାବରେ ମିଳିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ରାସ୍ତାରୁ ଅଚାନକ ଭାବରେ ପାଇଥିବା ପଇସାକୁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଇଥାଏ ଯେ
ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଦିନ ଆପଣ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ରାସ୍ତାରୁ ମିଳିବ ସେତିକି ଟଙ୍କା କେବେ ବି ଧନରାଶି ସେହି ଧନରାଶିକୁ ଆପଣ ଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ରାସ୍ତାରୁ ପାଇଥିବା ପଇସା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହଜିଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପଇସାକୁ ପାଇ ଅଧିକ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ପଇସାକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହରାଇ ଦେଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେତିକି ଦୁଃଖରେ ଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ବୋଲି ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ।